میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے تو وہ نصیحت سن کر بھی نہیں بدلتا، وہ نرمی کے کلمات سن کر بھی بے حس رہتا ہے، وہ کسی کی تکلیف دیکھ کر بھی متاثر نہیں ہوتا، اور یہ کیفیت دراصل ایمان کے لیے سب سے خطرناک کیفیت ہے۔ قرآن کریم ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ دل کو نرم کرو، کیونکہ سخت دل اللہ کی یاد سے دور ہو جاتا ہے، اور جب اللہ کی یاد سے دوری آ جائے تو گناہوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ دل کی سختی کا علاج سب سے پہلے اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ قرآن مومنوں کے لیے شفا ہے۔ جب انسان دل کی سختی محسوس کرے تو سب سے پہلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرے اور تدبر کرے، یعنی غور کرے کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ جب کوئی آیت عذاب کی آتی ہے تو اس پر روئے اور اپنے گناہوں کو یاد کرے، جب کوئی آیت رحمت کی آتی ہے تو امید رکھے کہ اللہ مجھے بھی معاف کر دے گا۔ اسی طرح قرآن میں قصے اور حکمتیں ہیں، ان پر غور کرنے سے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم فرعون کے ظلم کا ذکر پڑھتے ہیں تو ہمیں تکبر سے بچنے کا سبق ملتا ہے، جب ہم یوسف علیہ السلام کی معافی دیکھتے ہیں تو ہمیں دوسروں کو معاف کرنے کی طرف توجہ ملتی ہے، جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھتے ہیں تو ہمیں نرمی، رحمت اور درگزر کا سبق ملتا ہے۔ دل کو نرم کرنے کا دوسرا بڑا ذریعہ اللہ کا ذکر ہے۔ جب انسان صبح شام اللہ کو یاد کرتا ہے، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو دل پر سے غفلت کا بوجھ ہٹتا ہے۔ یہ کلمات دل کو جلا بخشتے ہیں اور سختی کو نرم کر دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ دلوں کو سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ جو شخص ذکر سے غافل رہتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، دل کی سختی کا ایک بڑا علاج توبہ ہے۔ جب انسان بار بار گناہ کرتا ہے تو دل پر پردے پڑ جاتے ہیں اور یہ پردے دل کو سخت بنا دیتے ہیں، لیکن جب وہ سچے دل سے استغفار کرتا ہے تو یہ پردے ہٹنے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتے تھے، حالانکہ اب کے گناہ معاف کر دیے گئے تھے۔ یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ اگر ہمیں دل نرم چاہیے تو ہمیں مسلسل استغفار کرنا ہوگا۔ آ اللہ مجھے معاف کر دے، آ اللہ میرے دل کو زندہ کر دے۔ یہ دعائیں دل کو زندہ کر دیتی ہیں۔ اسی طرح دل کو نرم کرنے کا ایک اور بڑا ذریعہ رات کا قیام ہے، جب سب سو رہے ہوں اور بندہ تنہائی میں اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے، قرآن کی تلاوت کرے، دعا کرے، آنسو بہائے تو دل کی سختی ٹوٹتی ہے اور دل نرم ہو جاتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب دل اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، صدقہ بھی دل کو نرم کرتا ہے، کیونکہ جب انسان اپنی محنت کی کمائی کسی غریب کو دیتا ہے تو اس کے اندر سے خود غرضی نکلتی ہے اور دوسروں کا درد محسوس ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں نہ دو۔ جب تم اپنے دل کی محبوب چیز اللہ کے لیے قربان کرتے ہو تو دل میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، یہی عاجزی دل کو نرم کرتی ہے۔ ایک اور اہم ذریعہ والدین کی خدمت ہے۔ جو شخص والدین کے ساتھ ادب کرتا ہے، ان کے سامنے جھکتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، وہ دل کی نرمی پاتا ہے، کیونکہ والدین کے ساتھ سخت رویہ دل کو پتھر بنا دیتا ہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک دل کو نرم کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو، یہ تمہارے دل کو نرم کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ غریبوں، یتیموں اور بے سہارا لوگوں کے قریب ہونا، ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ وقت گزارنا دل کی سختی کو ختم کرتا ہے۔ ایک اور چیز جو قرآن میں آئی ہے وہ ہے تکبر سے بچنا، کیونکہ تکبر دل کو سخت کرتا ہے اور انکساری دل کو نرم کرتی ہے۔ اس لیے جب تم زمین پر چلو تو اکڑ کر نہ چلو، جب بات کرو تو نرم لہجے میں کرو، جب کسی کو دیکھو تو اسے حقیر نہ سمجھو۔ یہ سب چیزیں دل کو نرم کرتی ہیں اور اللہ کے قریب لے جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ مت ہنسا کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کو یاد کرو، ہمیشہ سنجیدہ رہو، لیکن دوسروں کو خوش کرنے کے لیے ہنسو ضرور، مگر اعتدال کے ساتھ۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، قرآن کہتا ہے کہ ایمان والے وہ ہیں جن کے دل اللہ کے ذکر سے نرم ہوتے ہیں اور جن کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جب بھی قرآن کی تلاوت کرے تو کوشش کریں کہ دل نرم ہو، آنکھوں سے آنسو نکلیں اور دل اللہ کی طرف مائل ہو۔ یہی وہ کیفیت ہے جو دل کی سختی کو دور کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی بہت اہم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے
आ अल्लाह मेरे दिल को नरमी अता फरमा, आ अल्लाह मेरे दिल को तकू से जिंदा कर दे। हमें भी ये दुआ करनी चाहिए और बार बार मांगनी चाहिए, क्योंकि दिल का असल इलाज अल्लाह के हाथ में है। इंसान की मेहनत सिर्फ जरिया है, असल शिफा अल्लाह देता है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, दिल को नरम करने के लिए सबसे पहले ये मानना ज़रूरी है कि दिल का मालिक अल्लाह है और वही इसे बदल सकता है। इसलिए इंसान को बार बार अल्लाह के सामने झुकना होगा, अल्लाह से दुआ करनी होगी और इसकी किताब को थामना होगा। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया है कि क्या ईमान वालों के लिए अभी वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह की याद से नरम हो जाएं। ये आयत हमें झंझोड़ती है कि अगर हमारा दिल सख्त है तो हमें फ़ौरन अल्लाह की तरफ पलटना चाहिए। मेरे भाइयों, जब इंसान कुरान के मज़ामीन पर गौर करता है तो इसे समझ आता है कि दिल क्यों सख्त होता है। दिल गुनाहों की वजह से सख्त होता है, दिल दुनिया की मोहब्बत में गर्क होने से सख्त होता है, दिल जुल्म और नाइंसाफ़ी करने से सख्त होता है। लेकिन अल्लाह ने इलाज भी बता दिया है कि नमाज पढ़ो, ज़िक्र दो, सदका दो, अल्लाह के ज़िक्र में वक्त गुजारो और नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करो, क्योंकि जब तुम नेक लोगों के साथ बैठते हो तो उनकी बातें तुम्हारे दिल को नरम करती हैं, उनकी आंखों के आंसू तुम्हारे दिल को भी बदल देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा अक्सर कुरान की तिलावत करते और रुपड़ते थे। आज हम कुरान पढ़ते हैं लेकिन दिल पर असर नहीं होता। इसकी वजह यह है कि हमने कुरान को समझने की कोशिश नहीं की। मेरे भाइयों और बहनों, दिल को नरम करने का एक तरीका यह है कि कब्रिस्तान जाया करो, मौत को याद किया करो, क्योंकि जब इंसान मौत को याद करता है तो दुनिया की मोहब्बत कम हो जाती है और दिल में आजिज़ी आती है। यही आजिज़ी सख्ती को ख़त्म कर देती है। इसी तरह बीमारों के पास जाना भी दिल को नरम करता है, क्योंकि जब तुम किसी मरीज को देखते हो तो याद आता है कि मैं भी एक दिन बीमार हो सकता हूँ। ये सोच तुम्हारे दिल को झुका देती है और अल्लाह की तरफ ले जाती है। मेरे भाइयों और बहनों, कुरान ये भी कहता है कि तुम ज़मीन पर फसाद न करो, क्योंकि फसाद दिल को सख्त कर देता है, जुल्म दिल को सख्त कर देता है, झूठ दिल को सख्त कर देता है। लेकिन अदल, नरमी, सच्चाई, अमानतदारी, ये सब चीज़ें दिल को नरम करती हैं। इसीलिए एक मोमिन को हमेशा अदल पर कायम रहना चाहिए। कुरान हमें बताता है कि जो लोग अल्लाह के सामने झुकते हैं उनके दिल नरम होते हैं, और जो लोग अल्लाह को भूल जाते हैं उनके दिल सख्त हो जाते हैं। मेरे भाइयों, याद रखो कि दुनिया की मोहब्बत सबसे बड़ा जहर है जो दिल को सख्त करता है। अगर इंसान दिन रात दुनिया के पीछे भागे तो इसका दिल कभी नरम नहीं होगा, लेकिन जब वो अल्लाह के लिए वक्त निकालता है, नमाज में, कुरान में, सदका में, वालिदैन की खिदमत में, यतीमों की देखभाल में, तो इसके दिल से दुनिया की सख्ती निकल जाती है। मेरे भाइयों और बहनों, जब भी दिल सख्त लगे तो तन्हाई में बैठकर अपने गुनाहों को याद करो। सोचो कि अल्लाह ने मुझे कितनी नेमतें दी हैं, मैंने कितने गुनाह किए हैं, और फिर रुकर अल्लाह से मुआफ़ी मांगो। यही रोना दिल की सख्ती को तोड़ देता है। एक लम्हे का सच्चा आंसू कई साल की सख्ती को ख़त्म कर देता है। इसीलिए अल्लाह के नेक बंदे जब कुरान सुनते थे तो उनकी आंखों से आंसू निकल आते थे। मेरे भाइयों और बहनों, दिल को नरम करने के लिए एक और अमल है कि किसी मजलूम की मदद करो, किसी बेसहारा के साथ खड़े हो जाओ, किसी भूखे को खाना खिलाओ, किसी प्यासे को पानी पिलाओ। ये सब चीज़ें दिल को नरम कर देती हैं, क्योंकि जब तुम दूसरों के दर्द को महसूस करते हो तो तुम्हारे अंदर की सख्ती पिघल जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन के लिए एक जिस्म की तरह है। अगर जिस्म का एक हिस्सा तकलीफ में हो तो सारा जिस्म बेचैन होता है। यही जज्बा दिल को नरम करता है। मेरे भाइयों और बहनों, कुरान में ये भी आया है कि अल्लाह ने बनी इसराइल के दिल सख्त कर दिए, क्योंकि वो बार बार नाफरमानी करते थे, झूठ बोलते थे और अल्लाह के अहकाम को छोड़ देते थे। इससे हमें सबक मिलता है कि अगर हम भी बार बार नाफरमानी करेंगे तो हमारे दिल भी सख्त हो जाएंगे। इसलिए गुनाहों से बचना और नेकी पर कायम रहना दिल की नरमी का जरिया है। एक और चीज़ जो सख्ती को ख़त्म करती है वो है अल्लाह पर भरोसा। जब तुम्हारे दिल पर गम हो, परेशानी हो और तुम अल्लाह पर भरोसा करो तो दिल सुकून पाता है और सख्ती निकल जाती है। इसीलिए कुरान कहता है कि जो अल्लाह पर भरोसा करेगा अल्लाह इसे काफ़ी हो जाएगा। मेरे भाइयों और बहनों, हमें चाहिए कि हम रोज़ाना अपने दिल का जायज़ा लें। अगर हमें लगे कि दिल सख्त है तो फ़ौरन कुरान की तरफ जाएं, ज़िक्र करें, इस्तिग़फ़ार करें और नेक अमल करें ताकि दिल दोबारा नरम हो जाए, क्योंकि नरम दिल ही अल्लाह के करीब होता है।